सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज अहीं सनातन मंदिर में आवीने खूब ज आनंद है। आ भक्तगण ने जोईने पण खूब आनंद आवे छे के भारत थी आटला दूर विदेश में रहवा छतां पण अहीं भी सरस भक्तिमय प्रवृत्ति थई रही है। आज शरणागति विषय थोड़ी बात करशो। शरणागति विषय महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी नो अत्यंत प्रसिद्ध श्लोक है। महाप्रभु जी कहे छे षड्विधा शरणागति। शरणागति 6 प्रकारनी होय छे। आनुकूल्यस्य संकल्पः, जे कहीं भगवान ने अनुकूल छे ए मने अनुकूल छे। पहली वस्तु। प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, भगवान ने जे प्रतिकूल छे ए वर्ज्य छे, अर्थात ये वस्तु मने न जोईए, मने पण प्रतिकूल छे। जे भगवान ने अनुकूल छे मने अनुकूल छे, जे भगवान ने प्रतिकूल छे मने प्रतिकूल छे। रक्षिष्यति इति विश्वासः, भगवान मारू रक्षण करशे ए प्रकारनो विश्वास। गोप्तृत्वे वर्णम तथा, भगवान मारो रक्षक छे। आत्मनिक्षेप कार्पण्ये, आत्मनिवेदन અને કૃપણતા આ શરણાગતિના 6 અંશ કહેવામાં આવે। ષડવિધા શરણાગતિ। जो भक्ति એટલે શરણાગતિ। भगवान ने शरणागत थवुं एनुं नाम भगवाननी भक्ति। तो शरणागत थवुं એટલે શું? पहला तो कहेवामां आव्युं के आनुकूल्यस्य संकल्पः, भगवान ने जे अनुकूल छे ते मने अनुकूल छे। जो अपना जीवन में सारा नरसा प्रसंगों बन्या करता होय छे, જ્યારે આપણને ગમતી વસ્તુ બને ત્યારે આપણે આનંદમાં આવી જઈએ, હર્ષમાં આવી જઈએ। આપણને અણગમતું બને ત્યારે આપણે શોકગ્રસ્ત બની જઈએ। આમ આપણું મન હર્ષ અને શોકમાં હંમેશા ઝોલા ખાતું હોય છે। भगवद गीता में भगवान कहे समत्वम योग उच्यते, के मन ने समता जाळवी राखवी। सिद्ध सिद्ध्यो
समो भूत्वा समत्वं योगः उच्यते। सफलता અને નિષ્ફળતામાં મનની સમતા જાળવી રાખવી। તો આપણો પ્રશ્ન થાય કે સ્વામી સફળતા એટલે સફળતા, નિષ્ફળતા એટલે નિષ્ફળતા। સફળતા મળે તો સ્વાભાવિક છે કે આપણને હર્ષ થાય, નિષ્ફળતા મળે તો સ્વાભાવિક છે કે આપણને શોક થાય। સફળતા અને નિષ્ફળતા સમાન કેવી રીતે કહી શકાય? ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે કે જે સફળતા અને નિષ્ફળતા, લાભ અને હાનિ, સુખ અને દુઃખ આ બધાને સમાન ગણે છે। तो आनुकूल्य से संकल्प है। भगवान ने जे अनुकूल है ते मने अनुकूल है। भगवान ने सफलता आपी मने अनुकूल है, भगवान ने निष्फलता आपी मने अनुकूल है। भक्त शू के भक्त कोने कहेवाय कि पोताने शू मळे छे ए भक्त माटे महत्वपूर्ण नथी, परंतु क्यांथी आवे छे ए महत्वपूर्ण छे। આપણે મંદિરમાં આવીએ અને પંડિતજી આપણે પ્રસાદ આપે, ક્યારેક ફૂલની પાંખડી આપે, ક્યારેક જળ આપે, ક્યારેક સાકરના 2 કણ આપે, ક્યારેક લાડુ પણ આપે, ક્યારેક વળી ભસ્મ પણ આપે। प्रसाद है भगवान तो बदलाया करे छे, परंतु भक्त ए नहीं जोतो कि मने शू मळ्युं, भक्त जोए छे ए क्यांथी आव्यो। भगवानना गर्भ भगवानना चरणमांथी आवे एने आपणे प्रसाद कहीए। तो मंदिर में आपने पुजारी जे लाडू आपे एक प्रकारना छे अने मिठाईनी दुकानेथी आवेलो लाडू जुदा प्रकारना छे। लाडू एक ज सरखो देखाय पण आपणी भावना जुदी ज होय छे ने। भगवान पासेथी जे आव्यो तो शुं कहेवाय? प्रसाद कहेवाय। ए प्रसाद ने प्राप्त करने आपने प्रसन्नता जन्मे छे, आपणा मन में भक्तिभाव जन्मे छे, आपने अहोभाव थाय छे कि ओहो भगवान प्रसाद प्राप्त थयो। कोई कहे कि स्वामीजी आ श्रीनाथजीनो प्रसाद छे, ओहो खूब आभार। आ तो रणछोड़जीनो प्रसाद छे, खुश थई। आ द्वारिकाधीशनो प्रसाद छे। હવે દ્વારિકાધીશનો પ્રસાદ કેવો હોય કદાચ તમને ખબર હશે। થોડી પેલા દાળ અને મમરા હોય, કશો સ્વાદ ના હોય અંદર। જ્યારે ડાકોરજીનો પ્રસાદ આવે સરસ લાડુ હોય। અમે તો પ્રસાદના ભક્તો છીએ એટલે અમને તો પેલો લાડુ વધારે ગમે, મને કે દ્વારિકાધીશનો પ્રસાદ ગમે નહીં। पर तमे एवा नहीं, तमे तो भक्तो छो। भगवान पासेथी आवे એટલું પૂરતું છે ને। શું આવે મહત્વનું નથી। એક થોડું જળ મળે તો આપણે તો અહોભાવથી માથે ચડાવીએ, ભસ્મ આવે તો આપણે કપાળ પર લગાવીએ, ચંદન આવે તો કપાળે લગાવીએ, फूलनी पाखड़ी हो तो आप माथा पर मूकीए, आंखें लगाड़िए, खरु। अनुकूल भगवान ने जे अनुकूल छे ते मने अनुकूल छे। जीवन में जे कोई प्रसंगो आवे छे आपनार भगवान छे, भक्तनो विश्वास छे।
કે જીવનમાં જે કંઈ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યું છે એ ભગવાન પાસેથી આવે છે. ભગવાન બધાનું સર્જન કરતો હોય છે. પ્રત્યેક ક્ષણે જે સંજોગો આપણી સમક્ષ આવે એ સંજોગોનો સર્જનાર ભગવાન છે. અને તેથી શું આવે છે મહત્વનું નથી, ક્યાંથી આવે છે આ ભગવાન પાસેથી આવી રહ્યું છે. સફળતા મળી ભગવાન પાસેથી આવી, ભગવાનનો પ્રસાદ છે. નિષ્ફળતા મળી એ પણ ભગવાન પાસેથી આવી, ભગવાનનો પ્રસાદ છે. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે છે ને, કર્મણ્યેવાધિકારસ્તે મા ફલેષુ કદાચન. કર્મ કરવું એમાં તારો અધિકાર છે. કર્મ કરવું એ તારી ફરજ છે. પણ ભગવાન કહે કે ફળનો નિર્ણય કરનાર હું છું. આપણા જીવનમાં ભગવાન સાથે સતત એક પ્રકારની ભાગીદારી ના હોય. હું કંઈક કરું અને ભગવાન કંઈક કરે. હું શું કરું? હું કર્મ કરું, મારી ફરજ બજાવું, રોજ રોજની સેવા પૂજા કરું, જે રોજ રોજનું કાર્ય કરું એ હું કરું. ભક્ત જ્યારે આવું નાનું મોટું કાર્ય કરે ત્યારે ભક્તની કયા પ્રકારની ભાવના હોય? આનાથી ભગવાન ખુશ થાવ. હું રસોઈ કરું છું, આ કર્મથી ભગવાન ખુશ થાવ. હું ઝાડુ વાળું છું, આનાથી ભગવાન ખુશ થાવ. હું ઓફિસમાં કામ કરું છું, ભગવાન ખુશ થાવ. બગીચામાં કામ કરું છું, ભગવાન જે કંઈ કામ કરતા હોય. સરસ વસ્તુ એ છે કે આપણે શું કરીએ છીએ મહત્વનું નથી, પણ આપણે જો ભક્તિભાવથી કરીએ. વળી ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન કહે, યદ કરોષિ યદ અશ્નાસી યદ જુહોષિ દદાસि યદ તપસ્યસि કૌન્તેય તત્ કુરુષ્વ મદર્પણમ. ભગવાન અર્જુનને કહે, હે કૌન્તેય, યદ કરોષિ, જે કંઈ તું કરતો હોય, યદ અશ્નાસि, જે કંઈ ખાતો હોય, જે કંઈ યજ્ઞ દાન તપસ્યા કે જે કંઈ કરતો હોય, તત્ કુરુષ્વ મદર્પણમ, એ તું મને અર્પણ કર. ટૂંકમાં જે કંઈ કરીએ એ સ્વીકારવા ભગવાન તૈયાર છે. ભગવાનનો ભક્ત જે કંઈ અર્પણ કરે એ સ્વીકારવા ભગવાન તૈયાર. આપણે અર્પણ કરવું એ આપણી ભાવના છે. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ભગવાન કહે કે પાંદડું પણ મને ધરો, એક ફૂલ ધરો, જળ ધરો, પુષ્પ ધરો, ફળ ધરો, જે કંઈ તમને મળે ધરો. જેને માટે કશો પૈસો ન ખર્ચવો પડે એવી વસ્તુ મને ધરો. ભગવાન કહે કે મારો ભક્ત શું ધરે છે એ મહત્વનું નથી. એક દ્રૌપદીએ ભગવાનને માત્ર એક પાંદડું જ ધર્યું, યાદ છે ને? પાંડવો જ્યારે જંગલમાં હતા ત્યારે પાંડવોને મુશ્કેલીમાં મૂકવા માટે દુર્યોધને ત્યાં આગળ દુર્વાસા ઋષિને મોકલ્યા, એમના 10,000 શિષ્યો સાથે. હવે સૂર્ય દેવતાએ દ્રૌપદીને એક અક્ષય પાત્ર આપ્યું હતું. હજારો લોકોને જમાડવાની ક્ષમતા અક્ષય પાત્રમાંથી ખૂટે નહીં. એટલી શરત હતી, દ્રૌપદીએ છેલ્લું ભોજન કર્યા પછી અક્ષય પાત્ર ખાલી થઈ. તો દુર્વાસા મુનિ બરોબર એવા સમયે આવ્યા પોતાના શિષ્યોને લઈને કે દ્રૌપદીએ ભોજન કરી લીધું હતું,
હવે અક્ષય પાત્રમાં કશું બચ્યું ન હતું. અંતે વખતે દુર્વાસા ઋષિ એમના 10,000 શિષ્યો લઈને આવ્યા કે માં હું ભૂખ્યો છું, મારા શિષ્યો ભૂખ્યા છે, એમને ભોજન આપો. હવે ક્યાંથી ભોજન લાવો? એટલે દ્રૌપદી ભગવાન આપ જરા સ્નાન પાન કરેલો પછી હું આપને ભોજન આપું. દ્રૌપદી તો વિમાસણ પડી ગયા, કહું છું. તરત ભગવાનને યાદ કર્યા. ભગવાન આવે, હે દ્રૌપદી મને બહુ ભૂખ લાગી છે, મને કંઈક ખાવાનું આપ. દ્રૌપદી કે ભગવાન તમે તો કેવા છો, તમે જાણો છો કે અક્ષય પાત્રમાં કશું બચ્યું નથી અને કહો છો હું ભૂખ્યો છું, હું તમને શું આપું? એ દ્રૌપદી તારા અક્ષય પાત્રમાં જો કંઈક હોવું જોઈએ. ભગવાન કશું નથી, તું જરા બરાબર બારીકાઈથી જોતો ખરી. દ્રૌપદી જોયું, અક્ષય પાત્ર સાફ તો કર્યું હતું, છતાં પણ એક પાંદડું ત્યાં રહી ગયું હતું, તુલસી પત્ર રહી ગયો. કે ભગવાન માત્ર એક તુલસી પત્ર રહી ગયું છે આની અંદર, બસ. તારે તું ક્યાંક કશું છે નહીં, મને આપ. દ્રૌપદીએ એક પાંદડું ભગવાનને આપ્યું. ભગવાને પ્રેમથી ખાધું. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ પત્ર, પાંદડું આપ્યું. ભગવાન ખાધું અને ન વિશ્વાત્મા તૃપ્યતામ, આનાથી સમગ્ર વિશ્વનો આત્મા તૃપ્ત થઈ જાઓ. આ બાજુ એક મોટું આશ્ચર્ય થયું, એક મોટો ચમત્કાર થયો. દુર્વાસા ઋષિ અને બધા શિષ્યોના પેટ ભરાઈ ગયા, દોડકાર ખાવા માંડ્યા. એ લોકો ગભરાયા કે અરે અમારું પેટ તો અમે તો કંઈ ખાઈ શકીએ એમ છે જ નહીં. દ્રૌપદી પાસે જઈએ તો અમારું શું થશે, ખવાશે નહીં. એટલે ત્યાંથી જ ભાગી ગયા બધા. પત્ર એક પાંદડું દ્રૌપદી આવે, ભગવાન બસ પૂરતું છે. પુષ્પમ એક ફૂલ. આ ગજેન્દ્રે ભગવાને એક ફૂલ આપ્યો, ખબર છે ને તમને? આ ગજગ્રાહ જ્યારે થયો, મગરમચ્છે ગજેન્દ્રનો પગ પકડ્યો, પાણીમાં એને ખેંચવા લાગ્યો, નાક કાન ડૂબન લાગે, કૃષ્ણ કો પુકારે. આ ગજેન્દ્રે ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો, પોતાને બચાવવા ખૂબ સંઘર્ષ કર્યો, પણ પાણીની અંદર પેલો મગરમચ્છ તો બહુ બળવાન નીકળ્યો અને ગજેન્દ્ર ધીમે ધીમે ડૂબવા લાગ્યો. ક્યાં સુધી? આ નાક કાન પણ ડૂબવા લાગ્યા. હવે ગજેન્દ્રને લાગ્યું કે હવે બચવાનો કોઈ ઉપાય નથી. કૃષ્ણ કો પુકારે, હે ગોવિંદ, હે ગોપાલ. આ ગો બોલાયો અને ભગવાનને ત્યાં આગળ વૈકુંઠમાં ખબર પડી કે મારા ભક્તોને બોલાવી રહ્યો છે. વિંદ આ દ પૂરું કરે પહેલા તો ભગવાન ત્યાં આવી ગયા, પોતાના ગરુડ પર વિરાજમાન. ભગવાન જરા આવ્યા ત્યારે ગજેન્દ્ર ભગવાનનો ભક્ત છે ને, ભગવાન કે અર્પણ કરવું જોઈએ. ત્યાં આગળ એક કમળનું ફૂલ ખીલેલું હતું, એણે પોતાની સૂંઢથી તોડીને એ ભગવાનને અર્પણ કર્યું. પુષ્પમ. બસ ભગવાન ખુશ થઈ ગયા. પોતાના સુદર્શન ચક્રથી પેલા મગરમચ્છનું માથું મસ્તક કાપી નાખ્યું, પોતાના ભક્તને છોડાવ્યો. ભગવાન કેવા દીન દુઃખ હરણ દે ગાતા હતા ને, દીન દુઃખ હરણ દેવ. હંમેશા દીન છે, એના દુઃખનું હરણ કરનારા દેવ છે. એ ભગવાન કહે છે કે હે ભક્ત, તું જે કંઈ નાનું મોટું કર્મ કરે એ બધું કર્મ મને સમર્પિત કર. અરે પાંદડું કખેલું આપવાની પણ જરૂર નથી. કદાચ મંદિરમાં ન અવાય, કદાચ ભગવાનને કશું અર્પણ ન થાય તો વાંધો નહીં. સવારથી સાંજ સુધી જે નાનું મોટું કર્મ કરતા હોઈએ એ કર્મ
ભગવાન પ્રસન્ન થાઓ, ભગવાન પ્રસન્ન થાઓ. સ્વામીજી હું રસોઈ કરું, ભગવાન ક્યાં પ્રસન્ન થાય? અરે ભાઈ, જે રસોઈ તમે કરો છો એ કોઈક તો ખાવાનું છે ને. એ તો સ્વામી મારો પતિ ખાય, મારો દીકરો ખાય, બસ એ રૂપમાં ભગવાન નારાયણ છે ને. જેમ શબરી શું કરતી હતી, એના ગુરુ માતંગ ઋષિએ કહ્યું કે ભગવાન તારે ઘરે આવશે. એ તો સત્યયુગની વાત છે. ભગવાન તો આવે ક્યારે હોય? ત્રેતાયુગમાં આવે. ત્યારથી માંડીને શબરી રોજ જે ભગવાનના આવવા, ભગવાનના સ્વાગતની તૈયારી કરે, રોજ જે ઝાડુ વાળે, આ રસ્તે ભગવાન આવશે. ભગવાનનો તો એમના ચરણ જે છે એ તો ભગવાન તો કોઈ પગરખાં તો પહેરવા નથી, ખુલ્લા પગે આવશે. એમના પગમાં કાંટા કાંકરા ન વાગવા જોઈએ. એ ક્યાં સુધી રસ્તો રોજ સાફ કરે, રોજ લીપણ કરે, રોજ વનમાં જાય, રોજ સરસ પાકા ફળ લઈ આવે, રોજ તાજું પાણી લઈ આવે, રોજ ભગવાનના સ્વાગતની. એમના માનતા કે જે દિવસે ભગવાન આવે એ જ દિવસે કંઈક શબરી કરતી હતી, વર્ષોથી કરતી હતી. એમ તો આપવાનું કે ફળ, પુષ્પમ પત્રમ પુષ્પમ ફલમ. ત્યાં સુધી કે શબરીએ તો એમ કહેવાય છે એઠા બોર આવે તોય ભગવાન પ્રેમથી ખાઈ ગયા. આવી રીતે ભગવાન તો બહુ નાનકડી વસ્તુથી પ્રસન્ન થનારા છે. ભગવાન છે ને ભાવના ભૂખ્યા છે. ભગવાન પાસે શું નથી, બધું ભગવાનનું જ છે. એને વળી આપણે શું ભોગ ધરાવવાના હતા, આપણે શું તિલક કરવાના હતા, આપણે વળી શું દીવો ધરવાના હતા, આપણે વળી શું ભગવાનને કરવાના હતા. ભગવાન આખા જગતને પ્રકાશિત કરનાર છે, સૂર્ય ચંદ્રને તારાઓને પ્રકાશિત કરનાર છે. એને વળી હું શું દીવો ધરવાનો હતો? ભગવાન સમગ્ર જગતને ખવડાવનારા છે, હું વળી શું ભોગ ધરવાનો હતો? ભગવાન નિર્લેપ છે, ભગવાનની કશી વસ્તુ સ્પર્શતી નથી. ભગવાન હું શું ચંદન ચડાવવા? છતાં આપણે ચડાવીએ. આપણી ભાવના છે. ભગવાન શેનો ભૂખ્યો છે? વસ્તુનો ભૂખ્યો નથી, ભાવનો ભૂખ્યો છે. આમ ભગવાનની ભક્તિ, શરણાગતિ, સમર્પણ, આત્મનિવેદનમ, આત્માનું પોતાનું સમર્પણ કરવું. તેથી આ પ્રકારની ભક્તિ તો આપણે જ્યાં છીએ ત્યાં રહીને કરી શકીએ. ભગવદ્ ગીતામાં ભગવાન આપણા જીવનને કેવી રીતે ભગવાનને ભક્તિમાં બનાવવું એનો બહુ સુંદર ઉપાય બતાવે છે કે જે કંઈ તું કરે, જમતી વખતે પણ ભગવાન ખુશ થાય.